નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારા વહાલા બાળકો, હજી સુધી તમે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને હા, વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4 અંગ્રેજી વિષયમાં સ્વાધ્યાય પોથીમાં યુનિટ 4 આઈ લવ માય ફેમિલીની દરેક એક્સરસાઇઝનું સોલ્યુશન કરીશું. સૌપ્રથમ કવિતા વાંચીએ. ફેમિલીઝ આર પીપલ who care about you. My family is special. Your family is too. Mothers and fathers, and sisters and brothers, grandmas and grandpas, and so many others. One family is big, while another is small. Some families have many children and some have one. When we are together or far apart, the people I love fill the map of my heart. પ્રશ્ન 1. કવિતા વાંચીને આપેલા શબ્દોના અંગ્રેજી શબ્દો લખો. બાળકો એટલે ચિલ્ડ્રન. પિતા ફાધર. કુટુંબ ફેમિલી. માતા મધર. બહેનો સિસ્ટર્સ. દાદા ગ્રેન્ડપા. ભાઈઓ બ્રધર્સ. દાદી ગ્રેન્ડમા. પ્રશ્ન 2. આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. 1. Is your family special for you? Answer yes. My family is special for me. 2. How many persons are there in your family? Answer: there are 10 persons in my family. 3. Do you love your family? Answer: yes, I love my family. પ્રશ્ન 3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો. 1. How many sons did the farmer have? Option C. The farmer had 4 sons. B. What was the bad thing? Option A. The sons always kept quarreling. The farmer was not ખાલી જગ્યા with his sons. Option B. Happy. 4. How did the farmer feel? Answer: Option B. He was worried. 5. What did the farmer give his sons? Option A. A bundle of sticks. 6.
What did the farmer tell his sons? Option A. He told them to break one stick. 7. The farmer asked his sons to ખાલી જગ્યા. Option C. Open the bundle. 8. The farmer asked his sons to live like ખાલી જગ્યા. Answer option A. The tight sticks. Now, what did the farmer tell his sons? Answer option A. Unity. Option B. Unity is strength. Thus, if you live like the tied sticks, no one can ખાલી જગ્યા you. Answer option A. Break. This, this, this. 11. The sons promised that they would live in ખાલી જગ્યા. Answer option A. Unity. 12. The sons never ખાલી જગ્યા again. Answer quarreled. પ્રશ્ન 4. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વિરોધી શબ્દો લખો. સેડ. સેડનું વિરોધી થશે હેપી. વીકનેસ, સ્ટ્રેન્થ. યંગ, ઓલ્ડ. ઓપન, ક્લોઝ. પ્રશ્ન 5. આપેલ વાર્તા વાંચો. When the Pandavas were young, Guru Drona trained them. Drona wanted to test his pupils, so he kept a toy bird in a tree. He asked all of them to aim their arrows at the bird's eye. He asked them, "What can you see?" The pupils gave different answers like the bird, the leaves, the tree, etc. Only Arjun said that he saw only the eye of the bird. Drona was happy. He asked Arjun to shoot the arrow. Arjun's arrow hit the bird's eye perfectly. એ આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક કે બે શબ્દોમાં લખો. 1. Who was the guru of the Pandavas? Drona was the guru of the Pandavas. 2. What did Guru Drona keep in the tree? Guru Drona kept a toy bird in the tree. 3. What did Arjun see? Arjun saw eye of the bird. 4. Did Arjun's arrow hit the bird's eye? Answer yes, Arjun's arrow hit the bird's eye. 5b. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. ખાલી જગ્યા was the guru of the Pandavas. Guru Drona.
2. દ્રોણા વોન્ટેડ ટુ ખાલી જગ્યા હિઝ પ્યુપિલ્સ ટેસ્ટ. 3. દ્રોણા કેપ્ટ અ ખાલી જગ્યા બર્ડ ઇન ધ ટ્રી ટોય બર્ડ. 4. દ્રોણા આસ્ક્ડ હિઝ પ્યુપિલ્સ ટુ એમ ધેર ખાલી જગ્યા એટ ધ બર્ડ્સ આઈઝ એરોઝ. 5. ઓનલી ખાલી જગ્યા સો ધ આઈ ઓફ ધ બર્ડ અર્જુન. 5C વાક્યો વાંચીને ટ્રુ અથવા ફોલ્સ લખો. 1. દ્રોણા વોઝ ધ ગુરુ ઓફ ધ પાંડવાસ ટ્રુ. 2. દ્રોણા કેપ્ટ અ પેરટ ઇન ધ ટ્રી ફોલ્સ. 3. દ્રોણા આસ્ક્ડ હિઝ પ્યુપિલ્સ ટુ એમ ધેર એરોઝ એટ ધ બર્ડ્સ આઈ ટ્રુ. 4. All the pupils gave the same answer to Drona. False. 5. Only Arjun saw the eye of the bird. True. પ્રશ્ન 6. ચિત્ર જોઈ કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. પ્રશ્ન 1. How many persons are there in the picture? Answer. There are 3 persons in the picture. 2. Where is the grandmother sitting? Answer. The grandmother is sitting in the chair. 3. What is the grandmother doing? Answer. The grandmother is talking with children. 4. Are the children happy? Answer. Yes, the children are happy. 5. Is the boy near the chair? Answer. No, the boy is not sitting near the chair. પ્રશ્ન 7. આપેલા બોક્સમાં તમારા પિતાનો ફોટો ચોંટાડો અને તેમના વિશે 5-7 વાક્યો લખો. અહીં આપણને 8 ક્વેશ્ચન આપેલા છે, તેના આધારે આપણે સેન્ટેન્સીસ લખવાના છે અને અહીં તમારે તમારા ફાધરનો ફોટો ચોંટાડવાનો છે. આન્સર. My father's name is Rameshbhai and he is currently 45 years old. He works as an accountant in a reputable firm in our city. My father is a tall and good looking. My father helps me to do my homework. My father plays cricket with me. I like my father's nature. I love my father. પ્રશ્ન 8. આપેલા બોક્સમાં તમારી માતાનો ફોટો ચોંટાડો અને તેમના વિશે 5-7 વાક્યો લખો. અહીં પણ આપણને 8 પ્રશ્ન આપેલા છે, તેના આધારે આપણે વાક્ય બનાવી અને માતા પર વાક્યો લખવાના છે. અહીં તમારે તમારી માતાનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો ચોંટાડવાનો છે. આન્સર. માય મધર્સ નેમ ઇઝ ભાવિકાબેન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે તમારી માતાનું નામ લખવાનું છે. Her age is 39 years. She is short. She wears a sari. She gets up at 6 o'clock. She prepares food for us. She works the whole day. She takes care of me. I like my mother's nature. I love my mother. પ્રશ્ન 9. ચિત્રો જોઈને કૌંસમાં આપેલા પ્રિપોઝિશન વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. ઇન, ઓન, અંડર, ઇન્ટુ, બિહાઇન્ડ, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ, બિટવીન, ઓવર. અહીં કૌંસમાં આપેલા પ્રિપોઝિશનની મદદથી આપણે નીચે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. ધ હોર્સ ઇઝ જમ્પિંગ ખાલી જગ્યા ધ ફેન્સ. તો આન્સર આવશે ઓન. 2. ધ મંકી ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ રૂફ. અહીં પણ આવશે ઓન. 3.
ધ કેટ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ ચેર. અહીં આવશે અંડર. ધ કેટ ઇઝ અંડર ધ ચેર. 4. ધ બોય ઇઝ જમ્પિંગ ખાલી જગ્યા ધ રિવર. અહીં આવશે ઇન. ધ બોય ઇઝ જમ્પિંગ ઇન ધ રિવર. 5. ધ બોલ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ બોક્સ. આન્સર આવશે ઇન. 6. ધ રેબિટ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ ટ્રી. અહીં આવશે બિહાઇન્ડ. 7. ધ બર્ડ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ બર્ડ હાઉસ. અહીં આવશે ઓન. 8. ધ એરોપ્લેન ઇઝ ફ્લાઇંગ ખાલી જગ્યા ધ હિલ્સ. ધ એરોપ્લેન ઇઝ ફ્લાઇંગ ઓવર ધ હિલ્સ. 9. ધ બોય ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ ચેર્સ બિટવીન. દસ. ધ બોય ઇઝ પોરિંગ વોટર ખાલી જગ્યા ધ ગ્લાસ. અહીં આવશે ઇન્ટુ. 11. ધ ગર્લ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ ટેબલ અંડર. 12. ધ ડોગ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ કેનેલ. અહીં આવશે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ. ધ લાયન ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ કેજ. ધ લાયન ઇઝ ઇન ધ કેજ. 14. ધ કેટ ઇઝ સિટિંગ ખાલી જગ્યા ધ બોયઝ બિટવીન. 15. ધ બોય ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ ચેર. અહીં આવશે બિહાઇન્ડ. 16. ધ ગર્લ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ ટ્રી. અહીં આવશે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ધોરણ 4 અંગ્રેજી વિષયમાં સ્વાધ્યાય પોથીમાં યુનિટ 4ની દરેક એક્સરસાઇઝનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો. આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે આપણે યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશ સાથે જોડાયેલા રહો. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.